کبھی کبھی انسان پوری دنیا کے سامنے مسکرا رہا ہوتا ہے، لیکن رات کے کسی کونے میں چھپ کر روتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کی تکلیف نہیں سمجھتا، نہ دوست، نہ اپنے، نہ دنیا۔ لیکن اسی وقت آسمان کے اوپر ایک ذات ہوتی ہے جو تمہارے دل کی ہر وہ بات بھی سن رہا ہوتا ہے جو تم نے کبھی زباں پر نہیں لائی۔ اللہ اور بندے کا رشتہ عجیب ہے۔ تم اسے بھول جاؤ، وہ تمہیں نہیں بھولتا۔ تم گناہوں میں گھر جاؤ، وہ پھر بھی تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول کر رکھتا ہے۔ آج یہ باتیں صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ان تھکے ہوئے دلوں کے لیے مرہم ہے جو دنیا سے ٹوٹ کر بھی اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے خوبصورت رشتہ دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ دنیا تب ساتھ دیتی ہے جب تم خوش ہو، لیکن اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے جب تم ٹوٹ چکے ہوتے ہو۔ انسان سب کو اپنا درد سنا سکتا ہے، مگر جو سکون اللہ کو اپنا حال بتانے میں ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ کبھی تنہا کمرے میں بیٹھ کر دل سے اللہ کو پکارنا، تم محسوس کرو گے کہ تم کبھی اکیلے نہیں تھے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ لوگوں سے امید لگا لیتا ہے، اور سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ اللہ پر یقین کر لیتا ہے۔ جس دن بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے، اس دن اس کا دل دنیا سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کبھی غور کرو، تم نے کتنی بار اللہ کو بھلا دیا، لیکن اللہ نے تمہاری سانسیں تک نہیں روکی۔ تم نے کتنی بار گناہ کیے، لیکن اللہ نے تمہاری روزی بند نہیں کی۔ یہی اللہ کی محبت ہے۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس انسان کا اللہ دوست بن جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کتنی گہری بات ہے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ کبھی کبھی اللہ تمہیں رلاتا ہے تاکہ تم دنیا سے نہیں، اس سے بات کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ کچھ آنسو صرف دعا بننے کے لیے نکلتے ہیں۔ دنیا کے رشتوں میں ایک خوف ہوتا ہے کہ لوگ چھوڑ دیں گے، مگر اللہ کے رشتے میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کبھی چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اگر تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے تو اداس مت ہو۔ اللہ اکثر ان دلوں کو اپنے قریب کرتا ہے جو دنیا سے تھک چکے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ اللہ کا پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ کبھی رات کے اندھیرے میں تہجد کے وقت اٹھ کر جب پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تب اللہ اپنے بندے کی آواز سن رہا ہوتا ہے۔ وہ آواز جو لوگوں کو کمزوری لگتی ہے، اللہ کے نزدیک عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تمہاری ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو تم صرف دل میں کرتے ہو۔ وہ تمہارے ان دردوں کو بھی جانتا ہے جو تم کسی کو نہیں بتاتے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ مطلب کا تھا، مگر اللہ کا رشتہ رحمت کا تھا۔ کبھی اللہ سے یہ مت کہنا میری مشکل بہت بڑی ہے، بلکہ مشکل سے کہنا میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سوچو، جس رب کی محبت اتنی گہری ہو
उस रब से दूर होकर इंसान सुकून कैसे पा सकता है। अल्लाह तुम्हारी खामोशी भी समझता है, इसलिए हर बार लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ आंसू भी दुआ बन जाते हैं। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, और जिसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए उसे दुनिया की कोई परेशानी नहीं होती। ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब बंदा सजदे में गिर कर रोता है और दिल कहता है, ऐ मेरे परवरदिगार, बस तू चाहिए। अल्लाह कभी जल्दी नहीं करता, क्योंकि वो वक्त से पहले भी दे सकता है और वक्त के बाद भी, मगर वो देता तब है जब उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी होती है। कभी कभी तुम जिस चीज़ के लिए रोते हो, अल्लाह उसे इसलिए नहीं देता क्योंकि वो तुम्हारी बर्बादी होती है, और जिस चीज़ को तुम समझ नहीं पाते वही अल्लाह की हिकमत होती है। इंसान जब तक दुनिया के सहराओं पर रहता है, जब तक अंदर खाली रहता है, मगर जिस दिन अल्लाह को अपना सहारा बना लेता है, उस दिन उसका दिल भर जाता है। अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो, क्योंकि जब दुनिया ठुकरा देती है तब अल्लाह गले लगाता है। कभी अपनी ज़िंदगी के बुरे वक्त को बुरा मत समझना। हो सकता है वो वक्त तुम्हें अल्लाह के करीब लाने आया हो। अल्लाह तुम्हारी हर उस दुआ को सुन रहा है जिससे तुमने रोता हुआ मांगा था। बस यकीन मत खोना, एक सच याद रखना, अल्लाह कभी किसी बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। या तो वो तुम्हारी दुआ कबूल करता है, या तुम्हारा गुनाह माफ़ करता है, या तुम्हारे लिए कोई मुसीबत हटा देता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें तन्हा इसलिए करता है ताकि तुम सिर्फ उसके हो जाओ। जो बंदा अल्लाह को पा लेता है उसे फिर किसी और चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, दुआ तकदीर को भी बदल देती है, इसलिए कभी दुआ करना मत छोड़ना, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। अल्लाह तुम्हारे सब्र को देख रहा है और तुम्हारी खामोश तकलीफ़ को भी। और यकीन करो, अल्लाह की तरफ से आने वाला सुकून दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत होता है। कभी अपने रब से नाराज़ मत होना, क्योंकि जिस अल्लाह ने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें बर्बाद नहीं करेगा। जब दिल बहुत उदास हो तो कुरान खोलो, क्योंकि अल्लाह का कलाम थके हुए दिलों को ज़िंदा कर देता है। अल्लाह और बंदे का रिश्ता मोहब्बत का रिश्ता है, और मोहब्बत में दूरियां नहीं होती। बंदा एक कदम अल्लाह की तरफ बढ़ाता है, अल्लाह रहमत के दरवाज़े खोल देता है। आज अगर तुम टूट चुके हो, थक चुके हो, रोते रोते सो जाते हो, तो एक बात याद रखना, अल्लाह तुम्हें देख रहा है और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐ मेरे परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, कमज़ोर हैं, टूटे हुए हैं, मगर तेरी रहमत से उम्मीद रखते हैं। हमें दुनिया से नहीं अपने करीब कर ले, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी आँखों के आंसू को दुआ बना दे, और हमें वो बंदा बना दे जिससे तू मोहब्बत करता है। आमीन।